अपना साझा पंजाब टीवी ते दोस्तों तुहाडा स्वागत। मैं भुपिंदर सिंह सज्जण। दोस्तों पिछले 2 दिनों तो लगातार गलबात करते आ रहे हैं कि आज़ादी 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 कहते कि मुल्क नूं आज़ाद होया नूं 75 वरे बीत चुके ने और आज़ादी दे जश्न हरेक साल मनाए जाते हैं। और इस वेले जिहड़ा हैगा देश के प्रधानमंत्री उन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महा उत्सव। तुसीं किसी भी चैनल के उपर जाने हो, सरकारी रेडियो के उपर जाने हो तो उत्थे ये गल आखी जाती है कि आज़ादी का अमृत महा उत्सव हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाऊँगा। सो वो तो हर्षो उल्लास के साथ मना सकते हैं और उन्होंने मनाना चाहिए है कि इन्हों भला जिन्होंने आज़ादी मिली और जिहड़े आज़ादी का निग मान रहे ने। दूए बन्ने भारत दीयां वो घट गिणती कौमां, पंजाब दे वो लोग, पंजाब दी उस धरती दे नाल जुड़े हुए लोग जिन्होंने इस गल का पता है कि 1947 15 अगस्त कौन वंडिया गया सी, किहनूं आज़ादी मिली सीगी, टुकड़े किहदे होए सीगे और शरीरां दे टुकड़े किहनां दे होए सीगे, परिवारां दे टुकड़े किहनां दे होए सीगे। उन्हां नूं पुछिया जाणी है कि आज़ादी का किन्ना क निग मान रहे हो। आज़ादी के 75 वरियां दे विच भारत दीयां घट गिणती कौमां, सिख भाईचारे दे लोग वो सारे ये गल समझते हैं कि साडे नाल बहुत ही ज़्यादा धक्का होया। साडे नाल 1984 वापरदी है दिल्ली, जिथे बैठ के ये गल्लां कीतियां जांदियां ने, जिथे बड़े बड़े जश्न मनाए जाते हैं, जिथों देश के प्रधानमंत्री लगातार तिरंगा झंडा फहराउंदे आए ने। उस धरती के उपर मैं दिल्ली की गल कर रहा, सड़कों के उपर सिखां दी पत्त लुट्टी जाती है। उस सड़कों के उपर उन्होंने सड़कों के उपर सिखां के गलों में टायर पा पा के ते उन्होंने जिउंदियां साड़िया जाता है। मैं नवंबर 1984 की गल कर रहा। सिखां दा अपना कदी मुल्क होया करदा सीगा। सोच के वेखो जिन्हां दे कदी अपने घर घाट रहे होण और जिन्हां ने कदी टौर टप्पे ते पूरे आनंद माने होण राज भाग दे भी, और उन्होंने सड़कों के उपर आउणा पै जावे और उन्होंने कोई बड़ी ही बुरी तरह दबाउण लग पवे तां उन्हां दे मन नूं पुछिया जाणी है कि उन्हां दे दिल दे उपर की बीतदी है। सो उत्थे फिर तांग पैदा हुंदी है। फिर उन्हां नूं ये लगदा है कि असीं कौन हुंदे सीगे और असीं की हो गए हाँ, साडे नाल की कीता जा रहा हैगा इत्थों दे हुक्मरानां वल्लों। फिर वो लोग मुड़ उधर नूं वधदे आ जिधर नूं वधन वालियां नूं कहा जांदा है कि ये आज़ादी दे परवाने ने और ये आज़ादी चाहुंदे आ। खालसा राज सिखां ने हंडाया होया और सिख मुड़ उधर नूं तुरे हुए है कि साडा कदी आपदा मुल्क होया करदा सीगा, असीं अपना उही मुल्क मुड़ तो वेखना चाहुंदे आ। दूए बन्ने इस आज़ादी नूं मनाउण दे वास्ते तुहानूं बहुत सारे लोग इदां दे नज़र आउणगे जिन्हां ने सिरां दे उपर पग्गां बन्नियां होईयां ने। 2 दिनों तो लगातार गल करते आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली तो तुसीं सारे उन्हां दे चेहरे तो वाकफ हो, उन्हां दे नां तो वाकफ हो। अजकल बीजेपी दे विच हैगे ने, भाजपा दे विच हैगे ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे गुण गायन अक्सर ही करते रहिंदे ने। अज भी उन्होंने नरेंद्र मोदी होरां दा गुण गायन कीता हैगा। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी होया करते सीगे। अकाली दल के नाल भी लंबा समा वो जुड़े रहे पर हुण भाजपा के नाल जुड़ गए। कई लोगों को यह लगता होगा शायद भई बीजेपी के नाल जुड़ के उन्होंने सिख कौम की झोली में पता नहीं की पवा देना हैगा। जदों मैं पहला कह के हटिया भई सिखां ने तां अपना इस तिरंगे दे नालों नाता उदों ही तोड़ लिया जदों इस तिरंगे की छत्र छाया दे हेठ सिखां की नस्ल कुशी हुई है। सिखां के मुकद्दस स्थान के उपर टैंकां दे तोपां दे नाल हमला किया गया। सो इन्हां ने सिरसे होरां ने एक तिरंगा रैली रखी हुई सी। पिछले दिनी उन्होंने एक पोस्टर जारी किया सीगा अपनी फेसबुक आईडी के उपर भी उन्होंने पाया सीगा। वो कहंदे कि ताल कटोरा स्टेडियम हैगा, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली दे विच और उत्थों लैके इंडिया गेट तक तिरंगा रैली कड्डांगे। उस तिरंगे रैली दे विच उन्होंने खास तौर पर अपील की सीगी। वो अपील ये सीगी कि सिख नौजवान वड्डी गिणती दे विच पहुंचण और इस रैली का हिस्सा बनने वास्ते अपने सिरां दे उपर केसरी पग्गां बन के आउण। ये उन्होंने उचेचे तौर के उपर अपील की सी। हुण तुसीं सोच के वेखो, एक पासे तां आ सारियां गल्लां, एक पासे तां पूरी दी पूरी कौम जिहड़ी ये महसूस करदी है कि इस तिरंगे की छत्र छाया हेठ इत्थों दे निज़ाम ने, इत्थों दीयां हुकूमतां ने साडे गलां दे विच टायर पाए ने। ये मनजिंदर सिंह सिरसा उस ही धरती के उपर रहिंदे आ, उस ही शहर विच रहिंदे आ, दिल्ली दे विच रहिंदे हैगे आ। कि इन्हां नूं इन्हां गल्लां दा नहीं पता? हुण ये तो इदां कह के सार लैंदे आ, बुत्ता ला लेंदे आ। मैं शुद्ध पंजाबी में आखां कि कांग्रेस ने सारा कुछ कीता ते करवाया सीगा। अच्छा, जिन्ने भी सज्जण गलबात सुन रहे हैं, अज दुनिया भर में वसते एक बच्चे नूं पुछ के वेख लो, शायद वो भी दस देवे
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ इंदिरा गांधी तो दरबार साहब के उपर हमला करने के लिए तैयार ही नहीं थी, हमने दबा मतलब वो तो फखर दे नाल दसदे है बीजेपी वाले। मैं LK अडवाणी होरां दी गल कर रहा है, वो अपनी बुक दे विच लिख के मनदे आ, वो कहंदे बड़ी शान दे नाल दसदे आ। ते कहंदे इंदिरा गांधी तो तैयार ही नहीं सीगी, असीं मतलब असीं कहंदे कह के करवाया सारा काम। वो सिरा अपने सिर दे उपर बन्नदे आ उस बीजेपी पार्टी के वड्डे वड्डे आगू, और उसे ही बीजेपी पार्टी दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा जाके और सिख कौम दीआं भावनावां दे नाल तुसीं वेखो किद्दां खिलवाड़ करदे पए हैगे आ बड़े शान दे नाल। मैं वेख रहा सीगा एक TV चैनल दी मैडम एंकर उन्हां नूं इंटरव्यू दे रहे सीगे और उस वेले बड़ी शान दे नाल दस रहे सीगे। की दस रहे सीगे भला? वो कहंदे बई 150 सिख बाइकर भाव के 150 सिख मोटरसाइकिलों के उपर सवार होकर आए हुए है और 75वीं वरेगंढ और 7:30 बजे सवेरे असीं ये रैली कढ़ रहे हैं। वो कहंदे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने जिहड़ा ये आख्या है कि हर घर तिरंगा इस मुहिम दे नाल जोड़न दे वास्ते असीं कहंदे ये एक जागरूकता लियाउण दे वास्ते अपने मुल्क दे विच इस करके कहंदे असीं ये रैली कढ़ रहे हैं। एक होर उन्होंने गल आखी है, कहंदे कि असीं नाल ये दस्सण दा भी यतन कर रहे हैं कि सिख देश परस्त हन, सिख देश परस्त हन भाव कि सिख राष्ट्रवादी हन। ये कहंदे असीं दस्सण दा यतन कर रहे हैं। सो इस किस्म दीयां गल्लां करके वो ये कहना चाहुंदे एक सुनेहा देण दा यतन कर रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा होरी कि सिख कौम पूरी मतलब सिख कौम नूं कहंदे सिख कौम देश के प्रधानमंत्री नूं ये दस्सण दा यतन कर रही है अज दी साडी जिहड़ी रैली है कि सिख कौम भारत दे पूरी तरह नाल है, सिख कौम वतन परस्त है, सिख कौम राष्ट्र परस्त है। मैं सिरसा जी नूं ये गल पुछनी चाहुंदा है भी सिरसा जी तुसीं इस गल दा जवाब दिओ जिन्हां दे बारे पहलां मैं गल करके हटिया वो कौन ने ते तुसीं कौन हो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੁੰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ देश के प्रधानमंत्री नूं ते दुनिया भर विच वसदे लोकां नूं इह दस्सण दा यतन करिए कि सिख इदां दे ही आ, सिख मोदी होरां दी इस मुहिम दे नाल है, मोदी होरां दे हरेक फैसले दे नाल सहमति प्रगटाउंदे आ। हुण तुहाडा 750 सिख बाइकर जिहड़े तुसीं दस दिओ मेरे नाल हैगे आ, 750 सिख बाइकरस उन्हां विच हुण पता नहीं सारे सिख सीगे, सिख फैमिलीज़ नाल रिलेटेड जां होर भी होणगे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕੀ 750 ਸਿੱਖ ਬਾਈਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? जे तुसी सिख हो ये दस्सण दा यतन करदे हो कि सिख राष्ट्रवादी ने, सिख वतन परस्त ने, तो मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा वो कौन ने भला जिन्हां ने सड़कां दे उपर मोर्चे लाए होए आ, जिहड़े सड़कां दे उपर धरने ला ला के बैठे होए आ, धुप्पां भी अपने पिंडे दे उपर झलदे आ, मींह कणी भी अपने पिंडे दे उपर झलदे आ, हुण मोरे सर्दियां आ जाणीਆਂ, सर्दियां भी उन्हां ने अपने पिंडे दे उपर झलणीਆਂ। सिरसा जी वो कौन ने भला? उन्हां बारे भी थोड़ा जिहा दस दिओ भी वो लोग कौन ने। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 30 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਸ ਸੀਗੇ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, 30 ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, 30 ਸਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਤੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ। 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब गए हैं, उन्होंने गुरुद्वारा साहब में जाके माथा टेका। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी करने वाले दोषी जड़े ने उन्होंने 3 साल की सज़ा हुंदी है। 7 साल बाद 3 साल की सज़ा हुंदी है। सज़ा जिहदे गवाही देण ते हुंदी है वो पिंड बाद च आउंदा ते जिन्हां नूं सज़ा 3-3 साल की हुंदी है। डेरा प्रेमी सौदा साध दे चेले ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੌਜੀ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੰਗੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਆ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਇਹ 2 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਢੀ ਢੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਇਹ ਆਗੂ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ, ਸੱਦ ਲਓ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ
देखो कर की रहे हो। मैं जिन्ने भी सज्जन गलबात नूं सुन रहे ने दर्शकों, तुसीं जरूर कमेंट करके, हाँ एक गल रह गई मैं वो भी जरूर, मनजिंदर सिंह सिरसा जी तुसीं तिरंगा झंडा ला के रैली कढ़ी है और नाल तुसीं ये भी गल आखी है कि हर घर तिरंगा मुहिम दे नाल सिख जुड़न और देश दे सारे ही सिख तिरंगा झंडा जिहड़ा हैगा वो अपने घरां दे उपर लाउण। ये गल भी तुसीं आखी है। एक सवाल होर तुहानूं पुछना चाहुंदा, मैनूं विसर गया सीगा, मैनूं याद भुल गया सीगा। वो सवाल ये है, वो कौन ने फिर ਜਿਹੜੇ सरदार सिमरनजीत सिंह मान, दल खालसा जथेबंदी हो गई, श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ मान साहब की मैं गल करके हटिया, उन्होंने तो इलावा होर सिख आम सिख भी विच होर वख-वख सिख जथेबंदियां ਜਿਹੜੇ ये गल कह रहे है भई हर घर तिरंगा नहीं, हर घर केसरी झूले, हर घर खालसाई निशान साहब झूले। मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा, जे तुसीं सिख हो तिरंगा ला के तो वो कौन ने, उन्हां बारे भी टिप्पणी माड़ ਜਿਹੀ कर दिओ भी वो कौन लोग ने, उन्हां बारे भी थोड़ा जिहा दस दिओ। तुसीं कह रहे हो कि मैं वतन परस्ती, जे इस तरीके दे नाल वतन परस्ती हुंदी आ भी तिरंगा झंडा ला के, सिरसा जी तुहानूं याद है सारा कुछ, तुहानूं पता हैगा। मैं कल भी गल आखी सी भई ये नहीं हैगा कि तुहानूं पता है, तुहानूं सारा ही कुछ ही हैगा आ, और तुहानूं ये भी पता हैगा आ कि तुसीं आ सारा कुछ काहतों करदे पए हैगे आ। पता सारिਆਂ ਨੂੰ हैगा, हो सकदा किसे किसे ਨੂੰ ना पता होवे, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ सारा कुछ ही पता हैगा आ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ और था, अब समय बदल चुका है। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਣ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਹਿੱਦਾ ਕਹਿ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ और था, अब समय बदल चुका है, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪਰਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਏ, ਬੇਪਤੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ, ਲਹੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ 750 ਸਿੱਖ ਬਾਈਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 1978 ਜੂਨ 84 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਫੇਰ ਲੰਘ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 750 ਬਾਈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 750 ਸਿੱਖ ਬਾਈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਖਾਲਸਾਈ ਝੂਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।